நம்ம வந்து States of Matter chapter NCERT textbook class 11 chapter 5 வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுல வந்து gas laws பத்தி last classes-ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம ideal gas equation பத்தி பார்க்கலாம். What is mean by ideal gas? The gases which obey the gas laws like Boyle's law, Charles law and Avogadro law is known as ideal gas. ஆனா ideal gas அப்படின்னு ஒரு gas இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. It is an hypothetical gas. Ideal gasனு ஒண்ணு கிடையாதுன்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படி கிடையாது அப்படின்னா அதோட intermolecular force எப்படியுமே நமக்கு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருந்தா அதுக்கு இடையில intermolecular force of attraction or repulsion ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். ஆனா இந்த எதுவுமே இல்லாம gas molecules வந்து இருக்காது. அதனால வந்து நம்ம சொல்றோம் ஐடியல் gas behavior இருக்கலாம். ஆனா ஐடியல் gas அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா நம்ம வந்து ஐடியல் gas equation வந்து derive பண்ணி எடுக்கிறோம். அது எப்படி derive பண்றோம்னா இந்த Boyle's law, Charles law, Avogadro law மூணு லாயிலயுமே இருந்து நாம அதை derive பண்ணி ஒரு gas equation கொண்டு வரோம். அந்த equation தான் வந்து ideal gas equation. இப்போ Boyle's lawல என்ன சொன்னோம்? Pressure is inversely proportional to volume of the gas at a constant temperature and number of moles present in the gas. அதுல என்ன சொன்னோம்? At a constant temperature, the fixed amount of the gas, its pressure is inversely proportional to volume. Or, at a constant temperature, the fixed amount of a gas, its volume is inversely proportional to pressure of the gas. இப்போ inversely வந்தாலே ஒன்னு கூடி இன்னொன்னு குறையும். இப்போ நம்ம Boyle's என்ன சொன்னாரு? Pressure is inversely proportional to volume of the gas. இப்போ இத வந்து இன்னொரு வேளை எப்படி சொல்லலாம்? Volume is inversely proportional to pressure of the gas. At a constant temperature, the fixed amount of the gas, its volume is inversely proportional to pressure of the gas. Then what is meant by Charles law? Temperature is directly proportional to volume of the gas. So, இது என்ன சொல்லலாம்? Volume of the gas is directly proportional to temperature of the gas. Then what is Avogadro's laws? Avogadro law. Volume of the gas is directly proportional to number of moles present in the gas. இது மூணுல இருந்து நம்ம வந்து volume வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அதனால volume is directly proportional to 1 by P into T into N. இப்போ இந்த proportionality-ய remove பண்ணனும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு proportionality constant போடுவோம். So V equal to R into NT dividing by P. அதே இங்க நம்ம எடுத்தோம்னா PV equal to nRT. தான் வந்து ideal gas equation. PV equal to nRT. இதுல Rங்கிறது வந்து gas constant. இந்த gas constant இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவோம்னா universal gas constant. இந்த ஏன் இத universal gas constant சொல்றோம்னா இந்த R ஓட வேல்யூ எல்லா gases-க்குமே சேமா இருக்கும். மீதி எல்லாமே variables. நம்ம ஒரு gas law-ய சொல்றதுக்கு 4 variables எப்பவுமே include பண்ணிருந்தது. இது power time, pressure, volume, temperature and number of moles. மீதி 4மே variables-ஆ இருக்கு. இப்போ இந்த R ஓட வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா இந்த pressure, volume, temperature and number of moles. So the value of R depends on pressure, volume, temperature and number of moles present in the gas. இப்போ இந்த equationல இருந்து நம்ம R வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணனும்னா எப்படி? R equal to PV by NT. இந்த Rக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்னன்னா நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்றது, இன்னொன்னு வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் வச்சு
calculate பண்றது. Standard temperature pressureல 1 mole of a gas R value 2 waysல நம்ம calculate பண்ணலாம். இப்போ temperature வந்து Kelvin scale இருந்ததுன்னா pressure value 1 bar அப்படின்னு எடுத்து calculate பண்ணலாம். அதே இது temperature degree Celsiusல இருந்ததுன்னா pressure value 1 atmosphere அப்படின்னு எடுத்து calculate பண்ணுவோம். இப்போ temperature Kelvin scale வரும்போது 273 Kelvin. இப்போ pressure வந்து 1 bar. இது வந்து 10 power 5 Pascal. இப்போ இதோட வால்யூம் பார்த்தோம்னா 22.7 லிட்டர் per mole. இப்போ நமக்கு R வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது? R = PV / NT. இதுல வந்து பிரஷர் வந்து 10 power 5 Pascal. The volume 22.7 liter per mole. Then number of moles is also 1 mole. 1 mole. Then temperature is 273 Kelvin. So value வந்து பார்த்தோம்னா 0.314 into 10 power minus 2 bar liter per Kelvin per mole. இதான் வந்து நம்ம வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் எடுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய R வேல்யூ. இனி வந்து டிகிரி செல்சியஸ்லன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரெஷருக்கு 1 அட்மாஸ்பரிக் வேல்யூ கொடுப்போம். வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணது ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் R வேல்யூ. ஸோ R = 8.314 ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல். இந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆருக்கு வந்து போட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுவோம். இந்த டெம்பரேச்சருக்கு 0 டிகிரி செல்சியஸ், ப்ரெஷருக்கு 1 அட்மாஸ்பியர் போடும்போது R வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா வேல்யூ 8.20578 into 10⁻⁻² லிட்டர் அட்மாஸ்பியர் பர் கெல்வின் பர் மோல். இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம ஜென்ரலாக எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து R = 8.314 into ஜூல் பர் கெல்வின் பர். இப்போ ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். PV = nRT. இதில் இருந்து யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் R வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து if the pressure, volume, temperature of a fixed amount of a gas can be changes from initial to final. அந்த கண்டிஷனில் வந்து இந்த ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா P1 V1 dividing by T1 equal to P2 V2 dividing by T2 equal to constant. இது எப்படி வந்துச்சு? இப்போ P1 V1 initial T1 equal to nr. அதே மாதிரி P2 V2 dividing by T2 equal to nr. ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே சேமா இருக்கனால கேன்சல் ஆகும். ஸோ P1 V1 dividing by T1 equal to P2 V2 dividing by T2. இந்த equation வந்து என்ன சொல்லும்னா combined gas equation or combined ideal gas equation. இதுல வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா pressure, volume, temperature. So pressure is inversely proportional to volume and temperature is directly proportional to volume. So அதனால வந்து இந்த gas equation வந்து என்ன சொல்லும்னா combined gas equation. The ideal gas equationக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னன்னா equation of state அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. இது வந்து நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல ரொம்ப எலாபரேட்டா கொடுக்கல. ஆனா क्वेश्चंसக்கு sometimes which equation is otherwise known as states of equation or equation of state அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து இந்த ideal gas equation, that is PV = nRT. Then this ideal gas equation is otherwise known as combined gas equation. Why this ideal gas equation is otherwise known as combined gas equation? Because it is a combination of Boyle's law, Charles law and Avogadro law. So friends, in the video session la nama ideal gas equation, இந்த ideal gas equation வந்து universal gas constant R ஓட value எப்படி calculate பண்ணலாம், then combined gas equation எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். Then
இப்போ வந்து நாம ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் பார்த்தோம், கம்பைன்டு கேஸ் இக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம். இந்த ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன்ல ஆர்ங்கிறது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறமா மீதி 4மே வந்து வேரியபிள்ஸ். இதுல நமக்கு 3 வேரியபிளோட வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா தெரியாம இருக்கக்கூடிய வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அதே கம்பைன்டு கேஸ் இக்குவேஷன்ல 6 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6. இந்த 6 வேரியபிள்ஸ்ல நமக்கு 5 வேரியபிளோட வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா தெரியாத இருக்கக்கூடிய இன்னொன்னோட வேல்யூவை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து என்னதுன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பேசிஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது இந்த ஃபார்முலா போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.